ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 12 दिसंबर 1998। हेडिंग: मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़। मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। तो बाबा बोलছেন আজকে বাবা সবদিকে কাদেরকে দেখছেন? শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মা, যার জন্ম হয়েছে ব্রহ্মার মুখের জ্ঞান শুনে। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। তাই না? ব্রাহ্মণ হলাম কিভাবে? তাই না? প্রথম পইতে হয় না? তো প্রথম তিলক লাগালো কে? ব্রহ্মা বাবা, তাই না? বা ব্রহ্মা বংশধর ব্রাহ্মণ আত্মারা তিলক লাগিয়ে আমার নতুন জন্ম শুরু হলো। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। আর সেই ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণকে নিমিত্ত কে করলো? স্বয়ং ভগবান। সে তিলক দিয়ে আমাদেরকে ওপেনিং করলো, তাই না? এমনি পুজো করলে প্রথমে ব্রাহ্মণ তিলক দেয়, আর আমাদেরকে তিলক দিল स्वयं भगवान। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। আর দিল কি? শিব বাবা পবিত্রতার মন্ত্র দিল। পবিত্রতার মন্ত্র আমাদের কি করলো? লাইটের ওরা, চারিদিকে আলোর কবচ দিয়ে দিল, তাই না? যেরকম মহাপুরুষদের যখন দেখায়, দেবী দেবতাদের দেখায়, তো পিছনে একটা আলোর চক্র দেখায়, তো সেটাও সে দিল। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। तो प्रथमे तिलक दिल भगवान, तारपरे आलोर ताज दिल, चारिदिके आलोर आभामंडल दिल, तारपरे बाबा विश्व कल्याण करार जिम्मेवारी दायित्वेर ताज दिल। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तखत नसीन बनाते हैं। আর সিংহাসন দিল ভগবান। কোথায় সিংহাসন দিল? নিজের হৃদয়ে সিংহাসন দিল। শিব বাবার কোলে যেমন গণেশ বসে থাকে, সেই রকম বলল, তুমি আমার গণেশ বাচ্চা, আমার কোলই হলো তোমার सिंहासन। जो तो जन्मते ही तिलक ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। तो जन्मेर संगे संगे ब्राह्मण जीवनेर शुरुआत होते होते आमी शिव बाबार कोलेर गणेश बाच्चा हलाम, हृदय सिंहासनेर अधिकारी बाच्चा हलाम, डबल ताजधारी तिलकधारी बाच्चा हलाम। बाबा बोलছেন নিজে কি নিজের ভাগ্য বুঝতে পারছো? গণেশের কেমন পুজো হয় সারা দুনিয়াতে, তাই না? तो आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण के रूप में दिखा दी।
কি বলল বাবা? শ্রীকৃষ্ণ বালকৃষ্ণ তার রূপে তোমার ভাগ্য, তোমার ভবিষ্যৎ ভগবান দেখালো। এই হচ্ছে তোমার ভবিষ্যৎ, তাই না? এই সময়ে সঙ্গম যুগে ভগবানের কোলের বাচ্চা, কিন্তু ভবিষ্যতে দেবদেবী কুলের বাচ্চা, শ্রীকৃষ্ণের মতো। तो लेकिन वो विश्व का राजकुमार है, इसीलिए राज्य की निशानी तिलक ताज तखत देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक ताज तखत नहीं मिलता, लेकिन अब ब्राह्मणों को तिलक ताज और तखत तीनों प्राप्त होता है। देखो बाबा কত মহিমা করছে। বলছে কৃষ্ণ তখন তাজ তখত আর তিলক পায় যখন সে বড় হয়। ছোটবেলায় তার কাছে সিংহাসন বা মুকুট বা তিলক, রাজ তিলক থাকে না, কিন্তু বাবার বাচ্চাগুলো জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিলকধারী, ताजधारी और तखतधारी। परमात्म बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना, यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। तो शिव बाबा सब ब्राह्मण বাচ্চাদের মস্তকে সেই চমকতা হুয়া সিতারা, যে ভবিষ্যতে কৃষ্ণ রূপে জন্ম নেবে, তাই না? কৃষ্ণ তো একটা হবে না, না সব যে গান আছে না, ভারতের যে গান খুব ফেমাস, সোনার চিড়িয়া ভারতের যে গানে বলা আছে না, যে যেখানে এক এক বালা মানে এক একটা মেয়ে রাধার মতন আর এক একটা ছেলে কৃষ্ণের মতন হবে, তাই না? তো সত্যিকারে ছিল, তবে তো গান তৈরি হয়েছে। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है। তো বাবা বলছেন সব কৃষ্ণ হবে, এরকম ভাগ্যবান আত্মা। তুমি নিজের ভাগ্য দেখতে পাচ্ছ? বাবা তো দেখতে পাচ্ছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ? सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है, उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, তাই না? বাবা যাকে জিজ্ঞেস করে কি হবে, তো লক্ষ্মীনারায়ণ হব, नंबर 1 হব। सूर्यवंशी बनना है, चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो वैसा लक्ष्य, वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। तो बाबा कहते लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है, তাই না? লক্ষ্য যখন রেখেছি সূর্যবংশী হব, তো লক্ষণটাও সূর্যবংশী হতে হবে। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। তো আজকে বাবা সব সূর্যবংশী লক্ষণ বুঝিয়ে দিচ্ছে। तो सदा विजयी नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है, सदा विजयी।
सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती। उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती, माने अप डाउन स्थिति হয় না। এক রস মানে সবসময় उज्जवल, সবসময় বিজয়ী। तो सूर्य वंश की निशानी है सदा एक रस और सदा বিজয়ী। তো বুঝতে পারলে সূর্যবংশী হতে হলে স্থিতি কি চাই? सदा एक रस, प्रभावित होने वाला आत्मा ना, और दूसरा हार मानने वाला आत्मा ना, তাই না? যাই হোক, हार माना जाबे ना। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत होती, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत मूर्त। तो चंद्रवंशी निशानी हलो धनुतीर, युद्ध करने वाला। अप डाउन स्थिति, कखनो हार मेने नेबे, उदास हो जाबे, हताश हो जाबे, कखनो आबार विजयी हो जाबे, कखनो अमावास्या तो कखनो पूर्णिमा हो जाबे। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती। चंद्रवंशी आत्मार पुरुषार्थ अप डाउन होते थाके, एक मतन थाके ना। इसीलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो आज के बाबा की लक्ष्य दिल कि होते हबे? सूर्यवंशी माना एक रस और विजयी स्थिति, তাই না? একটু পরিস্থিতি এলো আর আমার স্থিতি আপ ডাউন মুড অফ শুরু হলো, সেরম চলবে না, তাই না? তো এটা একদিনে তো হবে না, অ্যাটেনশন দিতে হবে নিজের উপরে। আজকে সারাদিনে কেউ কিছু বলল, কেউ কিছু করলো, কিছু পরিস্থিতি এলো, কোনো সমস্যা এলো, কোনো বাধা আসলো, তো আমার মনের স্থিতি কীরকম থাকলো? তো নিজেকে দেখতে হবে বারবার। হ্যাঁ, সমস্যার সমাধান করব পরে, আগে তো স্থিতির চেকিং, যে আমি রেসপন্স কীভাবে করছি। হঠাৎ করে একটা সমস্যা এলো, আমার রিয়াকশনটা কী হলো ভিতরে, তাই না? তো বাবা বলছেন বারবার দেখতে 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 আমি বুঝে যাব যে আমার রিয়াকশন কী হয় আর কতক্ষণ থাকে, কতক্ষণে আবার আমি স্বাভাবিক শান্ত আনন্দের স্বরূপে ফিরে আসি, আবার খুশি হই, কতক্ষণ লাগে। তো বাবা বলছেন সেইটাকে কমাতে 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 কি করতে হবে? সেকেন্ডে। तो बाबा बोलছেন जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता कि बाप समान बनना है, तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे? तो कि बोलो बाबा, नंबर 1 যেতে হলে এক রস অবস্থা। যার স্থিতি সহজে প্রভাবিত হয় সে সোনা আত্মা নয়, সে শতগুণী আত্মা নয়। तो नंबर वार में आएंगे, एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो नंबर 1 কে আসবে যে একরস হবে আর কখনো হার মানবে না, সদা বিজয়ী হবে। तो अपने से पूछो हम नंबर 1 हैं व नंबर वार की लिस्ट में हैं। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पाँव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पाँव के निशान हैं, तो पाँव पर पाँव रखकर चलना
सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है, पाँव पर पाँव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले यह सोचो। बाबा बोलছেন चाहे मने संकल्प करो, चाहे कोनो कथा बोलो, चाहे कोनो कर्म करो, तार आगे निजेके भावो। कि भावो? हर कर्म करने के पहले यह सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या यह ब्रह्मा बाप समान है? তাই না? বাবা বলছেন ধরো কোনো পরিস্থিতি আছে, কোনো সিচুয়েশন আছে, তো বাবা বলছেন নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে এই পরিস্থিতি, এই সিচুয়েশন যদি ব্রহ্মা বাবার সামনে থাকতো তাহলে সে কেমন রিপারকেশন করত? সে কি করত? তার মন বচন কর্ম কেমন থাকতো? তার স্থিতি কেমন থাকতো? তাহলেই মন অ্যান্সার দিয়ে দেবে যে সে কীরকম স্থিতিতে থাকতো, তাই না? ব্রহ্মা বাপ কা সংকল্প ক্যা রাহা? কোনো পরিস্থিতি এলো, তো ব্রহ্মা বাবা কী ধরনের সংকল্প করত? मेरा संकल्प उसी प्रमाण है, हर बोल ब्रह्मा समान है, अगर नहीं है तो नहीं करना है, তাই না? যদি একবারও ভাবি এই সিচুয়েশনে ব্রহ্মা বাবা থাকতো বা দাদিরা থাকতো তো কী করতো? সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিতে টাচিং হয়ে যাবে যে আমার কী করণীয়, তাই না? বুদ্ধি সলিউশন পেয়ে যাবে। না সোচনা है, না बोलना है, না करना है। যদি ওরা এই পরিস্থিতিতে এইগুলো করতো না তো আমিও করব না। ऐसे नहीं, ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा, तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वो कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। তো বাবা বলছেন সবসময় যদি আমার সামনে থাকে যে ব্রহ্মা বাবা থাকলে যা করতো বা মম্মা থাকলে বা দাদিরা থাকলে যা করতো, সেটা যদি নিজেকে প্রশ্ন করি, তার মানে আমি তাদের ফলো করছি, তাদের পায়ের উপরে পা রেখে চলছি। আর পা উপরে পা রেখে চলা মানে মেহনত লাগবে না, মঞ্জিল বা লক্ষ্য সহজে হাসিল হবে। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। तो बाबा बोलছেন ब्रह्मा बाबा সূক্ষ্মবতনে ফরিস্তা হয়ে অপেক্ষা করছে যে কবে সব বাচ্চাগুলো फरिश्ता हए वतने पहुँचाबे। तो ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज़ सुनाई नहीं देता? आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। तो केमन करे डाक दिच्छे बाप दादा? आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी फरिश्ता होकर आओ। यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता? बाबा बोलছেন তুমি ডাক শুনতে পাচ্ছ না? ब्रह्मा बाप का आवाज़ सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते
बहुत है, क्या होगा, यह होगा, वो होगा, यह होगा, वह नहीं होगा, यह होगा, इस सोच में ज़्यादा रहते हैं। হয়তো ওই সময়ে 99-এর জন্যে কোনো ভবিষ্যবাণী ছিল, হয়েও ছিল অক্টোবর মাসে, কিন্তু বলে দিয়েছিল 99-এ হবে। এবার 99 জানুয়ারি মাস শুরু হবার থেকেই পালপিটেশন, কবে হবে, কি হবে, কেমন হবে। তো বাবা বলছেন যে বেশি শুধু ভাবতে ভাবতে শেষ করে দিও না, কি হবে, কি হবে, কি হবে, তাই না? এখন যেরকম অ্যাস্ট্রোলজাররা বলছে না যে জুন মাসে হবে, মে মাসে হবে, এই হবে, ওই হবে, হ্যাঁ, তো বাবা বলছেন তো এখন থেকে সেটা ভাবতে হবে না, কি হবে, কি হবে, কি হবে, যা হবে তখন দেখা যায়। यह तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, यह होगा होगा का गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। बाबा बोलছেন বাচ্চাগুলো ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বেশি, কি হবে, কি হবে, এটা হবে, ওটা হবে, তাই না? আর বর্তমানে পুরুষার্থ করে কম, যে সেই ভবিষ্যতের জন্য আমি যে স্থিতিটা এখন তৈরি করব সেটা খেয়াল থাকে না, আর খেয়াল করে শুধু ভবিষ্যতে কি থাকব, তাই না? তো হোগা ক্যা হোগা, ইহ গা গা কে গীত ज़्यादा गाते हैं। বাবা বলছেন ভবিষ্যতের গা গা গীত বেশি গায়, আমরাও তাই করি, না বর্তমানের পুরুষার্থের কথা ভাবি, নাকি ভবিষ্যৎ চিন্তা খুব করি, বাবা কি হবে, কেমন হবে, পারবো কি পারবো না, হবে কি হবে না, কি পরিস্থিতি হব তো। তো বাবা বলছেন এই গান গাইতে হবে না, বাবা এই গান শুনতে ভালো লাগে না, ভবিষ্যৎ ছেড়ে দাও না বাবার উপরে, ভগবানের হাতে হাত দিয়েছ, অত চিন্তা কিসের, তাই না? অত ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে হবে না। এক হলো ভবিষ্যতের জন্য কিছু প্ল্যান প্রোগ্রাম করছি, সেটা আলাদা, যে এটা সেবা করব, এটা পুরুষার্থ করব, এটা ইয়ে করব, উন্নতি করব, ঠিক আছে, উন্নতির প্ল্যান প্রোগ্রাম কর, কিন্তু হবে কি হবে না, কি হবে কি হবে করে একদম এখন থেকে আদমরা, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম করতে হবে। तो बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वो देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। ভবিষ্যৎ যেটা হবে সেটা তো সবাই দেখবে শুনবে, কিন্তু তোমার লক্ষ্য কি, যে সেই পরিস্থিতিতে আমার স্থিতি, ফরিস্তা থাকবে তো, उसकी तैयारी कर ली है। तो সেই ফরিস্তা স্থিতির প্রিপারেশন হয়ে গেছে। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। तो बाबा बोलছেন যা প্রকৃতির দৃশ্য আসুক, আমি একরস স্থিতি নিয়ে, ফরিস্তা স্থিতি নিয়ে দেখার জন্যে রেডি আছি। একরস স্থিতি মানে একরস স্থিতি, বাল বাচ্চা ভেসে চলে যাচ্ছে দেখছি, কিছু হবে না, ঘর বাড়ি ভেসেই চলে যাচ্ছে, ভেঙেই পড়ে যাচ্ছে, থাকবে একরস স্থিতি, কিছু হবে না রিয়েকশন। ওই জন্যেই তো বাবা আগে থেকে বলে 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 পাকা করাচ্ছে, কেননা সেই সময় কিচ্ছু করার থাকবে না, মা বাবা দেখছে বাচ্চা ভেসে যাচ্ছে, কিচ্ছু করার নেই, সে নিজেও তো ভেসে চলে যাচ্ছে, কে কাকে বাঁচাবে, তাই না? কিন্তু কষ্টে দেহ যেন না ছাড়ে। তো বাবা বলছেন তো प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए,
आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। কি বলল বাবা? প্রকৃতির দৃশ্যগুলোর প্রভাব থেকে মুক্ত ফরিস্তা হয়েছি। একবার নিজেকে জিজ্ঞেস করো, প্রকৃতির তোলপাড় হলে আমার উপরে ইফেক্ট পড়বে না, মনে চেঞ্জেস আসবে না, রিপারকেশন হবে না, পাস হব এই সিচুয়েশনে? होती হবে। तो अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, बा क्या होगा इसी सोचने में लगे हो। বাবা বলছেন শুধু ভবিষ্যৎ চিন্তা করবে না ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রিপারেশন করবে, নিজের স্থিতি তৈরি করবে। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे বা अपसेट होंगे। বাবা তো বলেই দিয়েছে যে বাবার বাচ্চাগুলো ফরিস্তা হয় প্রকৃতিকে রোজ ভাইব্রেশন দেয়, সুখ শান্তির ভাইব্রেশন, পবিত্রতার ভাইব্রেশন। তো প্রকৃতি তাদেরকে চিনে রাখে। যখন প্রকৃতির কোনোই প্রকোপ হবে, চাহে যতই বিভীষিকা হোক, কিন্তু বাচ্চার 1.5 হাত দূর থেকে প্রকৃতির প্রকোপ তাকে নমস্কার করে নিজের গতি বদল করে অন্যদিকে চলে যাবে, তাকে টাচও করবে না। কিন্তু কোন বাচ্চাদেরকে? যারা রোজ ফরিস্তা হয়ে মঞ্চা সেবা করে, যারা প্রকৃতিপতি আত্মা, তাই না? প্রকৃতি ওদের জন্য সেরকম নমন করে। আর যে প্রকৃতিকে কিছু দেয়ই না, শুধু বাবার থেকে নেবে, কাউকে দেবে না, তাদেরকে করবে, নমন করবে? তো রোজ কি করণীয়? এক তো স্থিতি বানাবো, 2 রোজ প্রকৃতিকে ভাইব্রেশন দিতে হবে, ফরিস্তা হয়ে মনসা সকাশ দিতে হবে, সুখ শান্তি পবিত্রতার সকাশ, তাই না? তো প্রকৃতি যখন তোমার থেকে সহযোগিতা পাবে, প্রকৃতি মানে ভাইব্রেশন, তো যখন তোমার থেকে ভালো ভাইব্রেশন পাবে, প্রকৃতি তোমার ক্ষতি করবে না, চাহে চারিদিক বিকরাল রূপ হয়ে যাক, তাই না? বড় ওয়ান্ডারফুল, কিন্তু এটা সত্যি কথা। তো বাবা বলছেন, তো आप प्रकृति पति अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे व अपसेट होंगे। यह क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया, इसी नज़रों के समाचारों में बिजी होंगे व संपन्नता की स्थिति में स्थित हो किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। বাবা বলছেন যারা ফরিস্তা আত্মা তারা কি অনুভব করে? যেমন সূর্যের সামনে বাদল আসে, চলতে হুয়ে পার হয়ে যায়, সেরকম অনুভব করবে যে আমি তো এক জায়গায় বাবার কাছে বসাই আছি, পরিস্থিতিগুলো বাদলের মতন ভেসে আসছে আমার কাছে। একটা পরিস্থিতি আসছে, আমার স্থিতির পরীক্ষা হচ্ছে, আমাকে কিছু শেখাচ্ছে, দিয়ে সে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। মানা বাদল যেরকম আসলে বৃষ্টি করে দেয়, হরাভরা করে দেয়, তো পরিস্থিতিগুলো আসছে, আমাকে কিছুটা তৈরি করে দিচ্ছে, দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। আবার একটা পরিস্থিতির ঢেউ আসছে, সেও বাদলের মতন ভেসে আসছে, সেও আমাকে কিছুটা স্থিতি তৈরি করে দিচ্ছে, সে আবার চলে যাচ্ছে। তো বাবা বলছেন এরকম স্থিতিতে সাক্ষী হয়, ফরিস্তা হয় পরিস্থিতিগুলোকে মেঘের সমান আর নিজেকে সূর্যের সমান অনুভব কর, তাই না?
तो प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, তাই না? কিছু সময় মনসা সেবা করব 1 ঘন্টা, ওর জন্য ফরিস্তা হয়ে গেলাম, ওই রকম না। বাবা বলছেন চলতা ফিরতা লাইট হাউস, ডবল লাইট ফরিস্তা সারাক্ষণ আমার উপরে বাবার থেকে আসছে আর আমার থেকে চারিদিক যাচ্ছে। আমি চলতা ফিরতা ডবল লাইট ফরিস্তা। বাবা বলছেন সদাকালের ফরিস্তা চাই, 1-2 ঘন্টার যোগভাট্টিওয়ালা ফরিস্তা না, তাই না? क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वो संपन्न कर लिया। विश्व कल्याणकारी विश्व का कल्याण সম্পন্ন হুয়া। তো বাচ্চাগুলো কেউ কেউ বলছে বাবা তুমি তো দেহ রেখে দিলে, তো তুমি সারাক্ষণ অব্যক্ত ফরিস্তা, আমাদেরকেও বানিয়ে দাও, বতনে বসে থাকবো ফরিস্তা হয়ে, সারাক্ষণ সদাকালের ফরিস্তা হয়ে যাব। বাবা বলছেন ফরিস্তা দেহ ধারণ করার আগে, পার্মানেন্ট ফরিস্তা হবার আগে কিছুটা সাকার জগতে তোমার বিশ্ব কল্যাণের কাজও বাকি আছে। সেগুলো কে করবে? সে তোমারই কাজ, তোমারই হিসাব, তোমাকেই ফিরাতে হবে, তাই না? যতক্ষণ না সে কাজ তুমি কমপ্লিট করো, তুমি সম্পূর্ণ ফরিস্তা দেহ ছেড়ে কি করে হবে? तो ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसीलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है, তাই না? এক ব্রহ্মা যখন ছিল, দিদি দাদিরা ব্রহ্মা বাবাকে ছেড়ে কোথায় বেরোতে চাইতো না, সব ওইখানে চিপকে থাকতো। ব্রহ্মা বাবা অভ্যক্ত হলো, তো ভাইগুলো দাদাগুলো দাদিগুলো সব বেরোলো, এদিক ওদিক সেবা করলো। সবাই ভাবলো ব্রহ্মা চলে গেল তো যজ্ঞ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু যজ্ঞ শেষ হলো না, আরও বাড়লো। দাদিরা ভাইরা তৈরি হলো, এবার ওরা চলে গেল, তো সবাই ভাবলো দাদিরাই চলে গেল, যজ্ঞের কি হবে, তাই না? কিন্তু যজ্ঞের কিছু হলো না, যজ্ঞ আরও বিস্তার হলো। দাদিরা কয়জন ছিল? 8 জন, 8 জন না? তারপরে সব 108 সব সামলে নিচ্ছে চারিদিক, তাই না? 108 বেরিয়ে চলে যাবে, 16,000 ড্রামা রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষ হবে, তারা চারিদিক সামাল দেবে। 16,000 বেরিয়ে যাবে, তারপরে 9 লাখ কর্মভূমিতে প্রত্যক্ষ হবে, 9 লাখ বেরিয়ে যাবে, 2 কোটি প্রত্যক্ষ হবে, তারা বেরিয়ে যাবে, 33 কোটি প্রত্যক্ষ হবে, তাই না? তো স্টেজেস আছে না, তো কেউ চলে যাবাতে বাবার যজ্ঞ থেমে থাকবে না, সবাই প্রত্যক্ষ হবার এক একটা সময় আসবে, তাই না? তাদের মধ্যে আমরাও আছি। তো বাবা বলছেন तो सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है, তাই না? একলা ব্রহ্মা বাবা কি এক রাজ্য করেই কি শতযুগ তা শেষ হয়ে যাবে?
তা তো না, তাকে তার বংশধর তৈরি করতে হবে, তাই না? পিঢ়ি পর পিঢ়ি চলবে, যুগ চলবে। তো ওর জন্যে একলা ব্রহ্মা হলে তো হবে না, অনেক পরে परे परे अनेक आत्मा चाहिए। इसीलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। तो बाबा দুটোই লক্ষ্য দিয়েছেন, এক তো নিজের স্থিতি তৈরি করা, স্ব উন্নতি, আর দুই বিশ্ব কল্যাণের দায়িত্ব পালন করা, অন্যদের উন্নতি। দুটোতেই সম্পূর্ণ হতে হবে, সম্পন্ন হতে হবে, তবে তুমি ফরিস্তা হবে। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है, क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। बाबा बोलছেন কোনো ব্যর্থ আসবে না, কোনো নেগেটিভ আসবে না, সদা পজিটিভ আর শ্রেষ্ঠ সংকল্প থাকবে। এটাতে পাস হয়েছি। গত রবিবারের মূল্য কিন্তু এটার উপরেই ছিল। ইকোনমি করতে বাবা বলেছিল, ব্যর্থ বা নেগেটিভ সংকল্প চলবে না, সদা পজিটিভ বেস্ট সংকল্প চলবে। ওয়েস্ট চলবে না, বেস্ট চলবে। ওয়েস্টগুলোকে বচত ইকোনমি করতে বাবা বলেছিল, তাই না? তো আজকে বাবা বলছেন ওই কাজে কমপ্লিট হয়ে গেছে, ওয়েস্টের ইকোনমি শিখে গেছি, না এখনো কাজ বাকি? এখনো কাজ বাকি, তো এখন করতে হবে। तो व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ते बनने नहीं देता। যার ব্যর্থ চলে, যার নেগেটিভ চলে, সে ফরিস্তা হতে পারবে না। কেননা ব্যর্থ আর নেগেটিভ মানেই হলো কালো এনার্জি। কেন কালো এনার্জি? কালো কোনো এনার্জিকে বাইরে ছাড়ে না, সে নিজের ভিতরে ক্যাপচার করে রেখে দেয়। তো যে মানুষ কোনো পাস্ট নিজের ভিতরে স্টোর করে রেখে দেয়, সে সেটাকে লেট গো করে না, ছাড়ে না, তো তার মধ্যে কি জমা হচ্ছে? নেগেটিভ থটস, ওয়েস্ট থটস। তো ব্ল্যাক এনার্জি জমা হচ্ছে। আর হোয়াইট কে হচ্ছে? ফরিস্তা তো হোয়াইট না, তো হোয়াইট কে হচ্ছে? যে সব কিছু লেট গো করে দেয়, সব কিছু ছেড়ে দেয়। ও ঠিক আছে, এলো গেল। বাবা বললো না, তুমি সূর্যের মতন থাকো, বাদল এলো গেল, কোনো প্রভাব ছাপ কোনো থাকলো না, ভালো ছাপ পড়লো, একটু আমি উন্নতি করলাম, একটু কিছু শিখে নিলাম, তাই না? পরিস্থিতি এলো, আমাকে কিছু শিখিয়ে দিয়ে আমার স্থিতি আরও পাওয়ারফুল বানিয়ে দিয়ে গেল। तो बाबा बोलছেন, तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं। तो কমপ্লিট ফরিস্তা কখন হবে? যখন পুরো কালো মিটে যাবে, মানে পুরো নেগেটিভ আর ব্যর্থ সংকল্পের বোঝ মিটে যাবে, মানে কোনো কিছু আর আমার ভিতরে ধরে রাখা নেই, তাই না? কালো এনার্জি মানা কিছু ধরে রেখেছি, সেটার উপরেই তো ব্যর্থ চলছে, সেটার উপরেই তো নেগেটিভ চলছে, তাই না? যেটাকে ছেড়ে দিলাম, মানে আর সংকল্প বিকল্প নেই ওর উপরে, তাই না? পজিটিভ ভেবে নিলাম,
তো আর সেটা তো বুঝতে পারলে ফরিস্তা কি করে হব, যখন ভিতরে স্টোর সমস্ত কথা ছেড়ে দেব, চলো টাটা, 5,000 বছর বাদ আবার হবে, এখন নয়, টাটা এবার। তাই না? এবার আমিও মুক্ত, সে পরিস্থিতিও মুক্ত, সে কথার থেকেই মুক্ত, তবে ফরিস্তা হবে, তবে হোয়াইট লাইটধারী হবে। তাই না? अंडरलाइन है सदा, कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करे, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। তাই না? বাবা বলছেন যেদিন সারাটা দিন আমার মধ্যে পজিটিভ আসবে, সেদিন বুঝবে আমি সদা ফরিস্তা হয়েছি। আর যদি কোনো নেগেটিভ ব্যর্থ চলছে, তার মানে এখনো আমার মধ্যে কালিমা আছে, আমি এখনো ফর্সা ফরিস্তা হতে পারিনি। আর বোঝ, এগুলো বোঝও আছে, ফরিস্তা তো উড়ে না, সে उड़ते पारा क्षमता रखबे ना। तो बाप पूछते हैं ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं, 2001 में ताली बजाएं, कब बजाएं, क्या सोचते हो, ताली बजेगी तो बन जाएंगे ऐसे, क्या सोचते हो, ताली बजेगी उस समय बनेंगे। बाबा बोलছেন যখন পরিস্থিতি, প্রকৃতির পরিস্থিতি বিকরাল রূপ ধারণ করবে তখন স্থিতি বানাবে না, আগে থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে। তো क्या होगा बोलो, तैयार हो पेपर लेबे। বাবা বলছে স্থিতি তৈরি হয়ে গেছে, প্রকৃতিকে অর্ডার দেব যে তোমার পরীক্ষা নিক। ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे, পেপার লেঙ্গে। বাবা বলছেন এমনি কি শতযুগে নিয়ে যাব, পড়াশোনা করছো, পরীক্ষা তো দিতে হবে। टीचर्स बताओ पेपर लें, सब छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। তাই না? করোনার সময় তো রিহার্সাল হয়ে গেল না, কে কোথায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সে আর বাড়িই ফিরতে আসছে না। সব দেখলে না কেমনভাবে লাইন লাগিয়ে আছে যে বাসে কে উঠবে, ট্রেনে কে উঠবে, লাইন দিয়ে বসে আছে। সেই সকাল থেকে 2 দিন ধরে লাইনে বসে আছে যে আমার নম্বর আসলে বাসে উঠব। কত লোক হেঁটে হেঁটে চলা শুরু করে দিয়েছে, 2000 কিলোমিটার দূরে যাবে, সে হাঁটা শুরু করেছে। চিন্তা করো কত ছটফট করেছে কেউ বাড়ি থেকে বাইরে। তো বাবা বলছেন তুমি যাকে আধার বানিয়েছ, যেই জমিকে নিজের বলে মনে করছো, সেই জমি থেকে সরিয়ে ভগবান তোমার পরীক্ষা নেবে তুমি দাঁড়াতে পারো কিনা। তাই না? যাকে যাকে আধার বানিয়েছ, তাই না? ঘরওয়ালা ঘর, সেন্টারওয়ালা সেন্টার, মধুবনওয়ালা মধুবন। বাবা সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে পেপার আনবে, দিয়ে টেস্ট করবে যে তুমি মোহ থেকে বিজয়ী কিনা। পারবো তো পাস করতে না, তখন মনে পড়বে যা কি হবে এবার, পরীক্ষা তো হবেই, বাবা তো আগে থেকে বলেই দিচ্ছে, তাই না? तो एवर रेडी हैं, अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी पेपर लें, कल अनाउंसमेंट करें, वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आऊँ नहीं। বাবা বলছেন এক্ষুনি বসে আছি সেন্টারে, বাবা অ্যানাউন্সমেন্ট করবে, আর বাড়ি যাওয়া যাবে না, বাইরে বিশাল প্রকৃতির আলোড়ন হবে, বাবা কাউকে টাচিং করালো, কেউ বাড়ি যাবে না, এখানেই বসে শোকাস দেবে।
এবার সংকল্প চলবে না, ইস বাবা আর একটু আগে বলতে পারলে না, আমি একটু বাড়ির লোককে বলে দিয়ে আসতাম, হ্যাঁ, বা এই কাজটা করে দিয়ে আসতাম, বা এই ইয়েটা করে দিয়ে আসতাম, হ্যাঁ। তো বাবা বলছেন আগে থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট করব না, অচানক পেপার নেব, আর সেই অচানকের পেপারে যেন তোমার সংকল্প না চলে যে আমি নেই বাড়িতে কি হবে বা অমুক জায়গা কি হবে, ভালো হবে। বাবা বলছেন এই পরিস্থিতি পরীক্ষা আসবে আর এটাতে পাস করতে হবে, হ্যাঁ, তো পেরে যাব। तो वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आऊँ, नहीं, সে সুযোগ পাবে না। जहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे এভার রেডি। হয়তো রাস্তায় বেরিয়েছি, ওইখানেই শুরু হলো, ওইখানেই শুরু হলো। এবার শুরু হলো তো হলো, ঠিক হতে তো কে জানে কত দিন লাগবে, হয়তো 1 মাসও লাগবে, তো সেখানেই আটকা। ওই একই কাপড়, একই ইয়ে, ওইভাবেই 1 মাস। এখন তো কত ঠাটবাট করি, এটা না হলে চলবে না, ওটা না হলে হবে না, এটা না হলে খাবো না, হ্যাঁ। যেদিন পরীক্ষা হবে না, কিচ্ছু থাকবে না, না বাসন থাকবে, না কাপড় থাকবে, না বাথরুম থাকবে, কিচ্ছু থাকবে না। অচানক রাস্তায় আর আটকা, তারপরে কি করবে? পেপারে পাস করব তো, স্থিতি খারাপ হবে না তো, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বো না তো যে বাবা কি হলো এটা, একটু বাড়ি পৌঁছে বলে আসবো, তাও সুযোগ হলো না। বাবা বলেছে মানে পেপারে আসবে না, এমনি কি বলেছে? तो जहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। দেখো সব ছেড়ে টেস্টিং হবে, চলতে পারি কি না, স্থিতি ভালো থাকে কি না, তাই না? ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना 2 दिन करके आए, সে সুযোগ হবে না। नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर, सोच कर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। निकालें ऑर्डर, तैयार है, इतना हिम्मत से हाँ नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, তাই না? আর এই যখন মুরলিটা চলেছিল 98-এ ডিসেম্বরে, তখন অ্যানাউন্স হয়েছিল, দাদি সবাইকে বদল করেছিল। মধুবন নিবাসী বাইরের সেন্টারে যাবে, বাইরের সেন্টারে যে যেখানে আছে সেন্টার ইনচার্জদেরকে সব চেঞ্জ করে দিয়েছিল, কমলা দিদিও অন্য জায়গায় গিয়েছিল, হ্যাঁ, তো সেখানকার এখানে এসছিল, এরকম সব উলট পালট করা হয়েছিল। সবাই পরীক্ষাতে পাস করলো, তাই না? তারপরে আবার ফের বদল হলো, কেননা চেঞ্জ হলে অসুবিধা তো হয়ই, হ্যাঁ, কিন্তু পরীক্ষা হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই হাজিও করলো, আর টাইম দেওয়া গেল না, একদিনেই বেরোতে হবে, তাই না? তো দিদিরা তো রেডি আছে, হ্যাঁ, ব্যাগ ব্যাগেজ প্যাকিংই থাকে, অত সামানও থাকে না, তাই না? হ্যাঁ, একটা বলে তাক, তোমরা কি করবে? ঘর বাড়ি তুলে কি ট্রান্সফার হবে অন্য বাড়িতে, কি করবে? তো বাবা বলছেন এমনি তো ছাড়বে না, পরীক্ষা তো দিতেই হবে। আর বাবা তো বলেই দিল, খটিয়াও থাকবে না, আলমিরাও থাকবে না, ওয়াশরুমও থাকবে না, এবার কি করবে ভাবো। मेरे बिना यह नहीं हो जाए, यह नहीं हो जाए, यह वेस्ट संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफ़र हुआ तो क्या सोचा
कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, তাই না? বাবা বলছেন তুমি যে ভাবছো তুমি না থাকলে চলবে না, এটা সবচেয়ে বড় ইলুশন, তাই না? কারো বিনু কোনো ড্রামা, কোনো দৃশ্য আটকায় না, তাই না? মা বাবা চলে যায় তাও বাচ্চা মানুষ হয়, কারোর বিনু কিছু আটকায় না। এইটা হচ্ছে আমার মিথ্যা অহংকার যে আমার বিনু চলবে না, তাই না? চলবে তো ঠিকই। দাদিরা চলে গেল, তখন আমরা ভেবেছিলাম আর কিসের জন্য মধুবন আসবো, মধুবনে আর কিচ্ছু নেই, সব ফাঁকা। যাচ্ছে, আরও ভিড় হচ্ছে, অন্য প্রসেস হয়ে গেল, কিছু ফিলই হচ্ছে না, তাই না? তো ওই রকম কারোর বিনু কিচ্ছু আটকাবে না। ব্রহ্মা চলে গেল, মোম্মা চলে গেল, দাদিরা চলে গেল, তাও যজ্ঞ চললো, তো আমরা কি, তাই না? তো বাবা বলছেন এই মিথ্যা অহংকারকে আজকে শেষ করে দাও, যে আমার বিনু চলবে না। तो चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं, ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटो, हलचल करें ऐसा करना है, यह बता देते हैं, ऑर्डर होगा, पूछ कर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे। বাবা বলছেন আমি পরীক্ষার ডেট বলবো না, তারিখ বলবো না, अचानक परीक्षा नेब, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता, ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज़्यादा हो गया। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, तय ना? यह सब छोड़ना पड़ेगा। यह भी देह का अभिमान है, देह का भान फिर भी हल्की चीज़ है। लोकेरा पड़े থাকে না, আমার 2 ফুট জায়গা নিয়ে নিল, আমার এই ইয়ে নিয়ে নিল, এখানে বাড়িয়ে বেড়া দিয়ে দিল। হ্যাঁ, বাবা বলছেন এরিয়া, তোমার পা রাখার এরিয়া থাকবে কিনা সেটা দেখো, তাই না? আর তুমি কোন এরিয়া নিয়ে পড়ে আছো, তাই না? तो देह का भान फिर भी हल्की चीज़ है, लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। सब मेरा मेरा এখানে ছেড়ে কোথায় পড়ে থাকবো, পরীক্ষা দিতে থাকবো, কোনো ঠিক নেই। जहाँ मेरा होगा ना, वहाँ अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता प्रति हो। मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना, यह देह अभिमान है, তাই না? বাবা বলছেন কোনো গুণ আছে, কোনো কোয়ালিটি আছে, কোনো সেবার বিশেষতা আছে, বাবা বলছেন এর অহংকারও তুমি করো না। কেননা আজকে গুণ, কোয়ালিটি, সেবার বিশেষতা তোমার কাজে লাগছে, বাবা সুযোগ দিচ্ছে, কালকে হতে পারে আর কেউ আসবে, তাই না? ফিল্ম অ্যাক্টরদের যখন বয়স হবাকালে একটা ইন্টারভিউ একজন করেছিল, তার একটা ভিডিও একবার পাঠিয়েছিল অনেক বছর আগে। তখন জিজ্ঞেস করেছিল এখন কেমন ফিল করো, কেননা ফিল্ম কলাকারদের কি হয়, কিছুদিন ওদের সময় চলল, তারপরে সে সময় আর কারোর হয়ে গেল, তাই না? দুনিয়াতেও তো তাই হয়। হ্যাঁ, জেঠুর কাজ চলছিল, সে চলে গেল, বাবার কাজ চললো, বাবার ইয়ে প্রতিপত্তি চলছিল, ছেলে আসলো, ছেলের পরেও আসার লোক আছে, তাই না? তো কারোর কিছু অহংকার থেমে থাকে না,
তাই না? আর কেউ যদি ভাবে আমার বিনু চলবে না, এটা কখনো হয় না। তুমি যতই কোয়ালিটিওয়ালা হোক, তোমার পরে সে পজিশন আর কেউ আসবেই। এটা তো নিজেদের ভ্রান্তি যে এই সব আমার, তাই না? तो प्रसाद को मेरा मानना यह दे अभिमान है। তো কখনো কোনো কিছুকে আমার বলে বলো না, চাহে স্থূল বস্তু, চাহে সূক্ষ্ম গুণ কোয়ালিটি বা সেবার বিশেষতা। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसीलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात न देह अभिमान, न देह भान, न भिन्न भिन्न मेरे पन के रिश्ते हो। फरिश्ता अर्थात यह हद का रिश्ता खत्म, तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो, आह्वान कर रहे हैं। तो बाबा बोलছেন कंप्लीट फरिश्ता हो जाओ। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहें बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी होना, चाहे नंबरवार हो। नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108, नंबर 1 16,000, नंबर 2 9 लाख, नंबर 3, लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए ना। তো বাবা বলছেন যতক্ষণ রাজধানীর সবাই তৈরি না হয়ে যায় তো ফাইনাল বিনাশ তো হবে না, কিন্তু রিহার্সাল তো মাঝে মাঝে होते থাকবে, তাই না? अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। কি বললো বাবা? এখন মায়া আসে কোন রূপ নিয়ে? ব্যর্থ আর নেগেটিভ। বাবা তো বলেই দিল ব্যর্থ বা নেগেটিভ চলার মানে কোনো কিছুতে আমার আমার করে জবরদস্তি নিজের ভিতরে ধরে বেঁধে বসে আছে, সেটাই আমার ফরিস্তা হবাতে কালিমা। সেটাকে ছেড়ে দাও, রিলিজ করে দাও, তুমি সাদা হয়ে যাবে। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो। तो फरिश्तार दृष्टिवृत्ति केमन होबे? विश्व कल्याणकारी, बेहदेर दृष्टिवृत्ति, सबाइर भालो होक। और बेहद की स्थिति हो, वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। ফরিস্তা এরকম কখনো ভাববে না আমার সঙ্গে এরকম করেছে ভগবান, ওকেও দেখিয়ে দাও ভালো করে। বাবা বলছেন হদের থেকে সে উপরাম, তাই না? কিছুই বেঁধে রেখেছে, তার মানে আমার সঙ্গে এই করেছে তো ওর সঙ্গে এই হোক, মানে এখনো সে যা করেছে তার ছাপ আমার মনের ভিতরে একটা কালো দাগ তো আছে, তাই না? তো ফরিস্তা হব কি করে? तो नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वो अलग चीज़ है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वो दूसरे को नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वो सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर वो इमर्ज हो जाएगा, তাই না? যদি বুদ্ধি হদের মধ্যে ফেসে থাকে
তো যখন সিচুয়েশন আসবে, সে আগে থেকে যতই পুরুষার্থ করুক, কিন্তু ভিতরে কথা আছে না, সে তোমাকে টেনে পরিস্থিতি আসলে তোমার আসল রূপটা বের করে দেবে, যে নেগেটিভ। তাই না? তাহলে কত চেকিং করতে হবে ভিতরে। फिर सोचते हो यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है। তারপরে নিজেকেও আশ্চর্য লাগে, এরকমও আমার ভিতরে ছিল। আমি তো কোনোদিন ভাবিনি যে আমি এরকম রিয়াকশন দিতে পারি। তাই না? কেননা সেটা যে ছিল, স্টোর হয়, কোনো দাগ, কোনো ধাক্কা, কোনো মানে ইফেক্ট, প্রভাব, সেটার বিষয়ে আমি নিজেও অবগত নেই যে আমার কোনায় এটা জমে পড়েছিল নোংরাটা। তাই না? তো বাবা বলছেন ফির সোচতে হ্যাঁ ইয়া হে হি এসা, ইহ বাত হি এসি হ্যাঁ। তারপরে কাকে দোষ দেয়? ওই রকম বললো তো, ওই রকম পরিস্থিতি এলো না, তাই জন্যে আমার রিয়াকশন এরকম বেরোলো। বাবা বলছেন পরিস্থিতি বা ব্যক্তি তো নিমিত্ত মাত্র আসলো, কিন্তু তোমার ভিতরে সে দাগটা, সে নেগেটিভ, সে ওয়েস্টটা ছিল বলেই তো বেরোলো। না থাকলে কোথা থেকে বেরোবে? यह व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं, अपनी गलती को चेक करो। বাবা বলছেন নিমিত্ত হয়ে অনেক ব্যক্তি আসবে তোমার স্থিতি খারাপ করার জন্য, কিন্তু তুমি চেক করো যে তুমি স্থিতি বজায় রাখতে পারবে কিনা। কৃষ্ণের কাছে কি কত স্থিতির পরীক্ষা হয়েছে, কত গালিগুলোজ খেতে হয়েছে, কিন্তু তার স্থিতি কি ডগমগ হয়েছে? समझा, बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। বাবা বলছেন ব্যক্তিকেও দেখো না, পরিস্থিতিকেও দেখো না, বাত পরিস্থিতিকেও, সমস্যাকেও দেখো না। কাকে দেখতে হবে? শুধু নিজেকে দেখো, এই সিচুয়েশনে আমার স্থিতি কি থাকলো, এই ব্যক্তির এই ব্যবহারে, এই পরিস্থিতিতে আমার কি ইফেক্ট আমার উপরে থাকলো, আর আমার ভিতরে কি স্টোর ছিল, কি বেরোলো, আমি কি রিয়াকশন দিলাম। সেখান থেকে বুঝতে পারবো আমার ভিতরটা কি। এতদিন তো জানিও না যে কি কি স্টোরেজ আছে, তাই না? तो बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यह अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वो ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। তো বাবা বলছেন এই সময়ে নিজের ভিতরে ধুন লাগাও, যে আমাকে পুরো ফর্সা হতে হবে ভিতর থেকে, যত কালিমা জমা আছে চেকিং করে করে স্থিতি ফরিস্তা বানাতে হবে। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना? 99 में सब तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष है, यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सोचना, यह तो होना ही है, पहले से ही पता है यह होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना, समझा, करना है ना, कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे। বলো 6 মাসে রেডি হবে, ফরিস্তা হবে, পুরো ফর্সা হবে, ভিতরের সব পরিষ্কার হবে, না 1 বছর লাগবে? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं 1 वर्ष में बनो। हलचल में नहीं आना, अचल। कौन स्थिति बनाते হবে? अचल। लक्ष्य नहीं छोड़ना। অনেক কিছু
সম্মুখে মায়া শূর্পণখার মতন রূপ নিয়ে সামনে আসবে আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য। কিন্তু বাবা বলছেন লক্ষ্যভ্রষ্ট কোনো দিন হবে না, তাই না? এই জন্যে গণেশের হাতি চোখ, সে দূরেরটা দেখে, সাইট সিনে ফাঁসে না, বুদ্ধি ফাঁসে না, তাই না? तो लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए। যখন এতটা দূর চলেই এসেছি তো সামনে ভগবানের হাত ধরে ফরিস্তা অবধি পৌঁছেই যাব, তাই না? পিছনে ফিরে তো আর তাকাবো না, তাই না? কেন পাহাড়ে অনেক উঁচু উঠে এসেছি, সেখান থেকে যদি পড়ি মনের অবস্থা চুরচুর হয়ে যাবে। বাবার জ্ঞান ছেড়ে কেউ ভালো থাকে না, তাই না? পরে পরে তো দেখা হয় না, ঘুরে ফিরে ড্রামাতে ঠিক দেখা সাক্ষাৎ হয়, কেউ ভালো থাকে না। বাবার সঙ্গে থাকা অবশ্যই সংঘর্ষের জীবন, কিন্তু সেটাতে আনন্দও আছে, প্রাপ্তিও আছে। কিন্তু বাবাকে ছেড়ে যে পুরনো জীবনে ফিরে যায় তার জীবনে শুধু চন্দ্রবংশীর অবস্থা, তাই না? শুধু ঘা খায়, শুধু ঘা খায়, তাই না? লাস্টে বাবার কাছে ফিরতে তো হয়ই। তো যখন উঠেই আছি তো পাহাড়ে আরও উপরে গিয়ে আখির একদম উপরে উঠে ফরিস্তা ঝান্ডা তো লাগাতেই হবে, তাই না? তো চাহে কই ব্রাহ্মণ হিলায়, কে হিলায়? ব্রাহ্মণ হিলায়। লৌকিক আমাদের নড়াতে পারে না, কে নড়ায় আমাদের? এই জন্যে ভক্তিমার্গে কি দেখালো? সীতার কাছে লক্ষণ রেখা ক্রস কে করালো? ব্রাহ্মণ করালো। ব্রাহ্মণের ভিতরের রাবণ করালো, তাই না? তো ব্রাহ্মণকে কখনো দেবতা মনে করবে না, ব্রাহ্মণের ভিতরের রাবণেরও বসবাস আছে, বরং বলতে গেলে 50-50 আছে। কখনো রাবণ জাগবে কোনো ঠিক নেই। ওই জন্যে ব্রাহ্মণের উপরেও ফিল্টার করে তোমাকে নিতে হবে। কিছু কথা বলো, শুনো, বলো, সব কিছু তোমাকে সেখানে নজর রাখতে হবে। तो चाहे कई ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना है। কেন এই পেপার আসে? কেননা ব্রাহ্মণ কুলের আত্মারা 84 জন্ম সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সব রাজা বাচ্চা। এবার সবাই তো জানেন এক সময় রাজাগুলো কেমন ছিল, তাই না? তখন ওই সময় কত যে কি হিসাব কিতাব কার সঙ্গে তৈরি হয়েছে কিচ্ছু বলার নেই। তো এই ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে আমাদের অনেক জন্মের হিসাব কিতাব, লৌকিকের সঙ্গে এই জন্মের হিসাব, কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারদের সঙ্গে আমাদের অনেক জন্মের হিসাব। এই জন্যে মায়ার পেপারও সবচেয়ে কোথায় থেকে আসবে? হিসাব কিতাবও থেকে আসবে ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে, তাই না? তো चाहे कई ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना है। पसंद है यह राय? बाप दादा ने सभी में हाथ उठाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। তো বাবা বলছেন যেরকম লৌকিকের জন্যে তুমি সংকল্প করো, যা বলছে বলুক, আমি বাবার হাত ছাড়বো না, ওই রকম তোমাকে ব্রাহ্মণ পরিবারের জন্য সংকল্প করতে হবে যে যে যত নেগেটিভ বলছে, যে যত নেগেটিভ চলছে করুক, আমি প্রভাবিত হব না, আমি বাবার হাত আর সাথ কোনো রকম ছাড়ব না। হয়তো আমার সঙ্গে যারা এসেছে পুরো চলে যাক, সবাই বাবার হাত ছেড়ে চলে যাক,
আমি যা আছে, যত শক্তি সামর্থ্য আছে, আমি একা বাবার আঙ্গুল ধরে দাঁড়িয়ে থাকব, তাই না? এটা আমার ভিতর থেকে দৃঢ় সংকল্প হোক, তাই না? এত এত বাবার বাচ্চা দেখছেন তো, এর মধ্যেও ছাঁটাই হবে। যখন পরীক্ষাগুলো আসবে না, এর থেকেও অনেকেরা পড়ে পড়ে যাবে। ভক্তি মার্গে তো সিমটমস দেখিয়ে দিয়েছে, জ্ঞান তো পানেওয়ালা অর্জুন প্রচুর। স্বর্গে গেল কে? যুধিষ্ঠির। পাণ্ডব ছিল 5, তার মধ্যে 1% সে গেল বাবার কাছে স্বর্গে, সত্যযুগী আত্মা, তাই না? তো চিন্তা করো, বড় বড় জ্ঞানী, বড় বড় যোগী, বড় বড় সহযোগী, তারাও পেপারে পাস করবে না। শুধু কে পেপারে পাস করবে? যে যুধিষ্ঠির হবে, যে আজকের মুরলী পুরো যে ধারণ করে নিল, সে হচ্ছে পাস উইথ অনার। সে হচ্ছে পাক্কা সূর্যবংশী राजा कुलेर आत्मा, ताई ना? तो यहाँ भी मूवी में कोई मिस भी हो सकता है, वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह अभ्यास करते रहो। तो विदेही स्थिति माना आत्मिक स्थिति ना, फरिश्ता स्थिति, তাই না? দেহ থেকে আলাদা স্থিতি, মানে দেহ থেকে আলাদা কে থাকে? সূক্ষ্ম দেহ থাকে, তাই না? তো নিজে সূক্ষ্ম দেহধারী হয়ে দেহ থেকে আলাদা হয়ে দেহকে দেখো, নিজের অ্যাক্টিভিটিকে দেখো, এটা হলো বিদেহী স্থিতি। তো বাবা বলছেন এবার এই প্র্যাকটিস করো মাঝে মাঝে, ঘন্টায় 1 সেকেন্ড দেহ থেকে আলাদা হয়ে সাক্ষী হয়ে নিজেরই দেহের অ্যাক্টিভিটি, আত্মার মনের স্থিতি, অ্যাক্টিভিটিগুলোকে দেখো। এটা হলো বিদেহী অবস্থার প্র্যাকটিস। এই প্র্যাকটিস করতে করতে ধীরে 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 সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম দেহের অনুভব হওয়া শুরু হয়ে যাবে। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। वरदान लिखते हुए पढ़ছি। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा? भगवान जार भाग्य तैरी करार दायित्व नियेछे, तार भाग्य केमन होबे? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, और भाग्य विधाता बाप यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा,
कोई छीन नहीं सकता। আর এখন যে ভাগ্য বাবা লিখছে এটা কেউ নিতে পারবে না, জনম জন্মান্তরই আমাকে সাথ দেবে, তাই না? এক জন্মের ভাগ্য লিখছে না বাবা। कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियाँ हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। बाबा बोलছেন কোনো ইচ্ছা করতে হবে, কোনো অভাব ফিল হবে, এরকম তোমার জীবনেই থাকবে না। এত ভরপুর করবে বাবা। কিন্তু বাবা বলছেন এই জীবনে চাহে যতই অভাব থাকুক, কিন্তু নিজেকে ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা স্থিতিতে আনতে হবে, তাই না? स्लोगन, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। বাবা বলছেন নেগেটিভ কর্ম তো দূরে থাক, তাকে তো টাটা হয়েই গেছে। এবার ব্যর্থ সংকল্প আর ব্যর্থ বল, এই বোঝকেও টাটা করে দাও। মানে বিকর্ম তো বাদই দাও, মনে বচনেও কোনো বিকর্ম হবে না, তাই না? বাবা কিছুদিন আগে মুরলিতে চালাতো না যে মনে আসলে তোমার বিকর্ম হবে না। মনের তুফান আসতে পারে, কর্মতে না করলে বিকর্ম হবে না। তো সে হলো একটা স্টেজ। বাবা বলছেন এবার সেই স্টেজ থেকেও উপরে উঠো, মনেও যেন না আসে, বচনেও যেন না আসে, একদম ন্যাচুরাল নির্বিকারী স্থিতি থাকে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। আজকে হলো মাসের 3rd সানডে, ইন্টারন্যাশনাল যোগ। ফরিস্তা হয়ে মনসা সেবা করতে হবে, প্রকৃতি সেবা করতে হবে। तो आज मास का 3रा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मवत्स संगठित रूप में संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो परम धाम घर की असीम शांति, प्रेम व पवित्रता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का अनुभव करें। तो बाबा बोलছেন বাবার থেকে প্রাপ্ত বীজ রূপ স্থিতিতে শক্তি, খুশি, আনন্দ, প্রেম নিজেও অনুভব করব আর সারা দুনিয়াকে সে ভাইব্রেশনে ভর্তি করে দেব, ভরপুর করে দেব, তাই না? এই সেবা আজকে করে। আচ্ছা, ওম শান্তি। আজকের মুরলি যতবার পারবে পড়বে, কেননা এই মুরলি যে ধারণ করে নিল, যার মাথায় ঢুকে গেল, সে সব পরিস্থিতির উপরে বিজয়ী সূর্যবংশী একরস্থিতিওয়ালা ফরিস্তা হয়ে যাবে, তাই না? ফাইনাল পেপারে সে পাস উইথ অনার হয়ে যাবে। এই জন্যে আজকের মুরলিকে জীবনের সবচেয়ে বড় ইম্পর্ট্যান্ট প্রাপ্তি বলে মনে করে বারবার রিভাইজ দেব, ঠিক আছে? ওম শান্তি। চলো।